ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ 10 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਹਰ ਤੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਿਮ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਿਗ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬਰਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਈਦਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ UK ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਬਣਾਈਏ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ Hello guys, welcome to Sessions with Ricky, the podcast where we dive into the inspiring story of our guest. In this episode, join me as I sit down with Mr. Harjap Bhangal, an immigration guru and a famous celebrity known for his humor and charm. So get ready for motivation. I'm your host Ricky. Let's enjoy a remarkable journey together. Harjap Paji, it's an honor having you on the show. Thank you so much for giving us your time. Well, thank you for ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ and hello and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ to all of your viewers who are here and thank you very much for having me once again. I must say your show on immigration has not only educated but also have entertained. You are a walking encyclopedia of immigration. Why are you so much motivated for helping migrants? It's a long story, Ricky. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ I'm from a migrant family myself. I'm born here. A lot of people think I'm born in India, but I'm actually born here. I'm ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ and my mum and dad came from India my dad came in 1967. Right. Then my mum came a few years later. Right. And मैं 1975 ਚ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. Okay. To help migrants, I grew up in a village in Essex. Right. ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. About 10-12 Punjabi families. Which part was it? Rainham in Essex. Oh, Rainham, okay. Yeah, so I was sandwiched between Dagenham and Tilbury, which were quite white stronghold areas, quite known for BNP and National Front areas. Yeah. In my whole secondary school, I was the only Asian. Oh, really? There was only me, an Asian guy, and one black boy, and the rest were all white kids. Was it tough for you that time? It was very tough. Okay. It was very tough. So I didn't have the luxury of, or didn't have sort of surroundings. A lot of people who I meet now, or Southall, the Birmingham, right. So when I ask them, did you grow up with Asian kids in your school? They said, yeah, all our mates were Asian. Right. And I said, what? And I said, I was the only one. So I had a bit of a tough time. It must be challenging for you. Yeah, it was very challenging. It's very challenging perceptions. But at the same time, I was very grounded to my roots. Right. So my mum and dad didn't speak English. Right. So my no majburi Punjabi sikhni rahi. And I learnt Punjabi. I learnt how to read and write it. My mum taught me how to read and write it. A lot of people. Our nearest Gurdwara was 10-15 miles away. Okay. So and if we wanted to get Indian food, right, like dala sabjiyan, right, we had to go to Ilford. Okay. From Rainham. So ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਹਾਂ 15 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਉਨੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। So I see all of that and it's quite easily accessible. And then I really started interacting with Asians when I went to uni. Right. So my uni ਗਿਆ ਇੱਥੇ Kingston. I went to uni in Kingston. Okay. And then I saw so many Asians. And I was like, where are you lot from? They're like Wolverhampton, right. We're from Southall. There were a lot of people from Gravesend. All right. So Gravesend, yeah. And then I got, with them and I realized, mera apna community. Yeah, you feel comfortable with these guys. Yeah, I feel at home with these guys. Yeah, that's true. And I never really looked back since. The other thing is my Punjabi and Hindi was quite good. Right. Because मैं फिल्मां बहुत देखियां. Right. क्योंकि साडे केरा फैमिली सी आपा इंटरेक्ट करनी है. So I'd go to Green Street in Upton Park. Right.
every Saturday, and I'd get cassettes. Okay. And I'd get Hindi films. So I used to watch a lot of Dharminder, Jitinder, Mithun, Amitabh Bachchan films. I learned a lot of Hindi films. Meer Mittal, I used to watch a lot of Meer Mittal films. Wow. So, वो भी वकील है. Really? Yeah, so Meer Mittal was a vakil in real life. Okay. And when you see him act, you'd never think. You'd think, no way, no. Right, so, but actually a vakil. Oh my God. So, you know, my Punjabi was very good. I used to watch a lot of comedians. मैं शनकाटे वाली रीलां बहुत सुनता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਿੱਲ ਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀਆਂ ਪੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ yeah so I would listen to a lot of that and listen to a lot of Punjabi. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਨਾ? Yeah, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, just like a lot of songs I used to listen to. Gurdas Maan ji I used to listen to a lot of Kishore Kumar. Okay. So I listened to a lot of Kumar Sanu, very big favorite of mine. Wow. So I was always with my culture, but I didn't meet people from my culture and my background. Right, because of your schooling. So I went to but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਮਿਲੇ, then there was no looking back. It was a boost. Yeah. Like a rocket launch. Yeah. And then when I started sitting with the elders of my community, right, everyone had a story. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ ਜੋ 1960s 50s ਵਿੱਚ ਆਇਆ 70s ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ. So you'll get a whole story out of that. And ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. And then you know I didn't want to become a vakil. I wanted to become a teacher. Really? Yeah, ਮੈਂ teacher ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. Okay. So ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ So this was not your first love? No, not at all. ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ. Okay. ਤੇ a lot of people say ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ TV ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵਾਲਾ ਆਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ at the same time public. Yeah, true actually, isn't it? Yeah, so ਆਪਣਾ ਉਹ that's why you're so successful. That's why I'd combined the two. Yeah. So through my TV and radio shows, I educate the public, whether it's going on to the Asian channels or whether it's on the BBC or Sky News or whatever. Yeah. And then so I educate the public, and I obviously practice my law as a solicitor. Yeah. So it's dono cheezan hoyi ne. Right. Paji, you're a man of law. And as I previously said, you're a well-known celebrity as well. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਲਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਬਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਲ 'ਚ ਬੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕਰਨ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ I didn't want this. ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਖੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਡ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ TV ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੋ, ਹੈ ਨਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬੈਡ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ it's so hard to balance that. ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ. And I just wanted to be free and do what I wanted to do. And I tell everybody to do that. ਹੈ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, as long as ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫਰੀਡਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪਿੰਜ ਨਾ ਕਰੋ. You know, impinge on other people's freedom. But ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋ ਹੋ ਗਈ ਆ. But still ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਟੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਰ ਗਏ ਲੁੱਟ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸੇ ਹੀ ਲਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲੈ ਲਓ. ਮੈਂ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਈਏ, ਹੁਣ ਪਿੱਟੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਓ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਸਮਾਈਲ ਟੂ ਪੀਪਲਸ ਫੇਸਿਸ. ਆਪ ਵੀ ਹੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਭਾਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਬਟ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਏਜ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਰਾਈਟ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਦਾ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ no dad I'm too busy ਹੈ ਨਾ, I'm too busy, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨੱਠੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 70+ ਹੈ, ਨੱਠੀ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਫੜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਲਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੱਠੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਨਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੌਲੀਡੇਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਬੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਫਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਮੇ ਬੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਰਿਟਨ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਅਸ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਆਵਰ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ, ਵਿਚ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਕ, ਇਜ਼ ਇਟ। ਉਹ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। UK 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਅਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਬ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਉਣ, ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ, ਲੈਟ ਮ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਇਟ 2 feet। ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੋਵਾਂ ਨੌਹਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੈਪਟ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, what we're learning, so we learn every day, and we're learning that ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ you have to change with the times,
otherwise time will leave you behind and you'll be stuck in that era है ना. So ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ is not a bad idea at all. So ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ. ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ grew up ਹੋਏ ਇਹੀ ਸਾਡੇ stick to one thing, isn't it? There's nothing wrong in changing your ਸੋਚ if it's for the better. ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋ and you learn something every day. Like I said, I'm learning stuff every day. ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਆ. not only from my parents or my kids, from my friends, from ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. give and take, isn't it? ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ. Yeah, it's unbelievable. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ. and this is why the migrant community for me is something I didn't grow up in it. And until I was 18, and then since then I've grown up in it. I see them. We're a community that needs help. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਅਜਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਠਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾਵੇ. ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਆ. ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਕੀ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ. ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਨ ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ. ਔਰ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ. ਸੋ ਉਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆ, ਕੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ lapel 'ਤੇ, ਉਹੀ ਕੈਮਰਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹੀ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਆ. one phone line and one camera and ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ. ਹੁਣ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ. ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਦਊਗਾ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ. ਸੋ but you know how to manage and tackle them. ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਤਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ. ਸੋ it's something I've had to learn for experience, on the job experience. ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤੀ. ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ. ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ. ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ. ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸੱਦਾ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਿਸੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਭਾਜੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਸੋ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਬਜਟ ਆ. ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਜਟ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ VFX ਆ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ CGI ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ. ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ. ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਆ. ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਪੋਪੂਲਰ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ 10 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਈੰਡ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਆਹ ਦੱਸੋ ਆਹ ਦੱਸੋ. ਜੇ ਹਰ ਤੀਆ ਲਵਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ. ਮੇਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੇਬਲ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ. ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਇਜ਼ਨਟ? ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੈਚੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਫੋਲੋਜ਼ ਮੀ ਅਰਾਊਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਨਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਥੈਂਕ ਡੈਡ ਫॉर ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਨੀ ਫੇਜ਼ਿਸ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਵੇਅਰ ਯੂ ਥੋਟ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਅਪ? 100%। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਦੇ ਗੈਟ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ? ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ 400 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, 400 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨਾਲ, ਸਟੈਨੋ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ so each and every letter you handwritten CV ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟੈਂਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ 400 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਜਵਾਬ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਿਮ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਿਗ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬਰਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਈਦਾ, ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੋਕ ਸੈਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਏਰੋਪਲੇਨਾਂ ਲਈ। ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਫਤੀ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਵੱਢਣੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੀਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਏਅਰਪਲੇਨਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ। 24 ਘੰਟੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਹਾਉਣ 4 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਬ 'ਤੇ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਕੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਅਰਫੋਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਲ ਦਾ, ਓਕੇ, ਫਰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ। that time is big amount, isn't it? Yeah, so ਇਹ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ 98 ਦੀ ਗੱਲ, 99 ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 1999, ਸੋ ਦੈਨ ਮਾਈ ਡੈਡ ਸੈਡ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਓਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਫੜ ਸ਼ਬਲ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਕੁ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਪ ਫਰੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੈਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਅਤੇ ਅਕਲ ਕਾਫੀ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਗਾਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹਾਊ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਕ, ਰਾਈਟ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਵਿੰਡੋ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਓਕੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੌਕਡ ਹਿਸ ਡੋਰ। ਨੋ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੇ ਪਾਉਣ ਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 400 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਗ੍ਰਾਸਪਡ ਇਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਫਰਕ ਕਿਤਾਬ ਆਹ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜਮ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ you don't speak English and you're from ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ। I'm very like good at it so very good at it and then it took ਫਿਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 9:30 to 5:30 ਫਿਰ 2 days a week ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਈਟ ਕਲਾਸਿਸ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਟੋਰਨੋ ਕੋਰਟ ਰੋਡ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 2002 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਰਨੀ ਭਾਜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਬਾਈ ਯੂਰ ਟਾਕਸ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਆਫ ਦਿਸ ਟਰਮ ਕਾਲਡ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ very popular trending term in Canada. I mean I don't know I don't understand why is it popular in UK as well or is it just in Canada? I think Canada ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੱਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆ UK 'ਚ people 40-45 plus ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆ ਸੋ ਉਮਰਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ATM ਵਾਂਗਰ ਪੱਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 8-8 ਜਣੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾਰੂ ਫੀਮ ਟੀਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇਖ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਐਂ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗੀ ਭਰਾ ਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋ ਆਹ ਕੰਮ। ਪਤਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਫੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਡੇ ਹੋ ਖਾਣ ਡੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਲਾਗੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇਮੇਜ
ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ ਇਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਣਾ ਸੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਦ ਹੈਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਇਮੇਜ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਾਊਥਲ ਯੂ ਸੀ ਮੈਨੀ ਦੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਬੰਜਾਰੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰੇਜ ਕ੍ਰਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਨਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਲਾ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਤੇਰਾ ਫਰੈਂਡ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਹੋਊ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਕਲੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਓਪਨਲੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। MPs, ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਸਿੱਖ ਚੈਰਿਟੀਜ਼, none of them are doing their role properly for this problem we are facing. ਪਰ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਪਿਆ। ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 84 ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਘਰ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਕਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ। ਕੰਕਰੀਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਘਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 100 ਘਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 100 ਘਰ ਹੋਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ, 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਤੂੰ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੂੰ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ MPs ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ, 2 ਨੰਬਰ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਈਲੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਧਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। 800 ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਜੁਗਾੜ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ
ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ MP ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਆਵਰ ਹੁਡਸ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ UK ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇਹ। ਜੇ ਬਣਾ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਗੈਰੇਜ ਕ੍ਰੋਸਆਈਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫਸੇ। ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥਹਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫॉर ਕਿਡਸ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਬਣਾਈਏ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਊਥਹਾਲ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਟੁਗੇਦਰ, ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੈਬਸ, ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਈਚ ਅਦਰ ਲੈਗਸ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਲੀਆਂ ਅੰਗਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਸਟ ਐਨਮੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਬੈਂਕਰਪਟ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ? ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਐਂਡ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ them। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੂੰ £1,00,000 ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਕੱਢੂਗਾ ਹੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ £1,00,000 ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕੱਢੂਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ। 1000 ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਅਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁੱਗ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ 100 ਹਾਊਸਿਸ, 50 ਹਾਊਸਿਸ, ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਹਾਊ ਦੇ ਡਿਡ ਇਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ, ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਓਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਲਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯੂਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਇਹ
ਗਲਤ ਰਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਗ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਸੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓਗੇ, ਸਵਾਦ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਯੁੱਧ ਆ ਐਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਏਜੰਡਾ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, there will be lot of people, youngsters will attach with you ਭਾਜੀ, and they'll support you। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲੰਘ ਗਈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣੂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੰਦ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੂਗਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਬਰਾਂਡਾ ਉਹੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਭਾਜੀ, ਯੂ ਵੇਅਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹੈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਵੇਅਰ ਦੈਮ ਵਿਦ ਸਮਾਈਲ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਉਹੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6-7 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਲ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮੀ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਸ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ? ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ? ਸੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਸਕਸੈਨਾ, ਐਲੀ ਐਵਰਮ, ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਐਂਡ ਯੂਰ ਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਲੱਕੀਲੀ? ਯੈਸ, ਕੁਦਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲ लेते हैं। एंड व्हेन इज दिस मूवी कमिंग आउट? इट्स कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर। सो ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਓ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨ। ਯਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੈਮ ਆਫ ਅ ਗਾਈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋ ਮਜਾਜ ਨਹੀਂ। So very proper and talented, proper Bollywood trained actor. I'm glad that you're with the right people in the right team. Yeah, ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਚਰਡੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਨਨੋਨ ਕਾਲ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਚੱਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਨੋਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਬੰਦੇ ਨਗਾਉਣੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਪ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਵਕੀਲ ਆ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਰ ਪੁਲ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਬੰਬੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈਜਿਟਮੇਟਲੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭੇਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਮੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਵਰ ਲਓ ਆਹ ਲਓ ਸ਼ਾਟ ਲਓ ਆਹ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਫੋਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ 48 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਜਾਊਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਈਅਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋ ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂ ਦੈਟ ਫॉर ਮਾਈਸੈਲਫ। ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣੀ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਅਰਾਊਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 17-18 ਈਅਰਸ ਬੈਕ I was the partner of an immigration firm in India. Don't get me wrong, we were all educated people. Sare studied abroad and we know what we were doing, right? We were giving good advices with students, है ना? एक बार केस होया इदा दा. I was like probably 25-26 years old, quite young, hot blood. And ਸਾਡੇ rent ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ. ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਪਾਸਵਰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ UK ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਆਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੇਜ਼ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨਫੋਰਡ ਇਨ ਅ ਬੱਸ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਲਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੱਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿੱਕੀ ਸਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ PSW ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਰ ਸੈਟਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਜ਼ਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਈਟ ਉਬਰ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 2004 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਲਾ ਹੈ ਨਾ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਨਾ ਇਜ਼ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਥੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਉਹ ਹੈਵਲੋਕ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਈਕੋਨਿਕ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਜਾਪ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹੈਵਲੋਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 10 ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। No, I mean he's also very entertaining because ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, I haven't met your father but you know your ice bucket challenge, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਵੇਂ you know ਦੀ ਜੋੜੀ so special। ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫੇਅਰ। ਸੋ ਉਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਤੂੰ ਹਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕਹਾਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 7-7 ਦਿਨ ਵਿੰਡੋ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਾਲਕ 1920s ਦੀ 30s ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣੇ ਵਾਂ ਬਾਏ ਡੈਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਓ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਬਣ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਰ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੈਪੀਆਂ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ।
ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿ ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਟਏਕ ਦੀ ਮੇਨ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਟੁੱਟੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਭਾਜੀ, on a lighter note, if you wake up one day as a Priti Patel, what would you do? Oh my God. ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਵੇਅਰ ਮਾਈ ਪੂਰਵਜ ਆ, ਜਠੇਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟਰਾਈ ਸਟੋਪ ਫਿਟਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਮਾਈ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਊਂਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਬਲੀ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਆਪਣੀ ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਣੋ। ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਕਸੈਸ ਲਈ, ਇਹ ਰੌਂਗ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਹੈਲਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਨੁਕਸ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ that's what I would do. I would go back, I'd apologize for all the wrongdoings and I'd try and become a better person. Wow, Paji, maza bada aa raha, but I think it's time to wind up now. No, definitely. I would like to thank you from the bottom of my heart for giving us your time and joining today's session. And I wish you all the best, sir. Any message for the viewers? Message ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜੋ ਦੌਲਤ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਮਾਪੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਫਰੋਡਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਣਾਓ ਰਹਿਣ ਲਈ। Wow, sir. Thank you so much, Paji. Keep inspiring, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, once again. Thank you very much, Paji. Thank you.